Even the rebate has the marginal relief, yeah. That you should remember. ஒரு வாட்டி whenever I ask you to recite everything, marginal relief னு வரும்போது you always remember there are two marginal relief. ஒன்று வந்து rebate, இன்னொன்று வந்து surcharge. ஓகேவா? So whenever you are talking about 115 BSc, you should remember relief is available for both rebate as well as surcharge. ஓகேவா? Done. So with this we can start with the new topic. So first of all, before going to residential status, I have two kuti topics that was left out. That is section 115 BAA, BAB for companies and societies. So the rates mattum paathitu vegama we can start with residential status today. Done? Fine. So I have started the recording. Okay. The heading potukopa. Section 115 BAA. இது யாருக்கு அப்படின்னா இது வந்து alternative scheme for domestic company. Alternative scheme for domestic company. ஓகேவா? So first assessee யாரா இருக்கணும்? As the name says, it is alternative scheme for domestic company. அப்போ assessee must be obviously domestic company. Correct? So assessee is domestic company. Next. Deduction or exemption இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம்னா, do you remember? நமக்கு 115 BScல we did not have certain deductions இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி டிடக்ஷன்ஸ் வந்து இதுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, there is no deductions allowed. ஓகேவா? No deductions or exemptions. ஓகேவா? சரி, அப்படின்னா இதோடைய டேக்ஸ் ரேட் என்ன வேணும்? ஸோ டேக்ஸ் ரேட் வந்து we can divide it into 3 again. எப்பவும் போல் ஸ்பெஷல் இன்கம், நார்மல் இன்கம். ஓகேவா? அது போக அசஸிங் ஆஃபீஸர் சொல்கிற இன்கம். We have this classification always when it comes to company and this thing இல்லையா? I think company and societyயோட ரேட்ஸ் நீங்கள் சொல்ல வெறும் இண்டிவிஜுவல் தான் சொன்னீங்க. அப்புறம் பிரேக்கு அப்புறம் ரிவிஷன் வைப்போம்ல, அப்போது ஐ வாண்ட் யூ டு டெல் தட். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் இன்கம். அதர் இன்கம். If AO computes. ஸ்பெஷல் இன்கம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா we have special rate as usual. ஸோ ஸ்பெஷல் ரேட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு இந்த சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கெல்லாம் ஐ டோல் யூ த ரேட்ஸ் இல்லையா? ஸோ சேம் ரேட் இஸ் அப்ளிகபிள். நெக்ஸ்ட்டு அது கூடவே என்ன வரும் நமக்கு? 10% சர்சார்ஜ். சர்சார்ஜுக்கு ஏதாச்சும் லிமிட் இருக்கா மேம்? நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி இங்கே வந்து மேண்டேட்டரி. ஓகேவா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் மேண்டேட்ரி. நெக்ஸ்ட்டு 9% ஹெச்இசி. எந்த லிமிட்டும் இல்லைப்பா, நேராக யூ ஹேவ் டு கேல்குலேட். சரியா? ஃபைன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா அதர் இன்கம், அதாவது ஸ்லாப் ரேட் போடுவோம் ஜென்ரலி. இதுவே வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக தான். பட் சின்ஸ் இட்ஸ் அ கம்பெனி, நம்ம கம்பெனி ரேட் ஆஸ் பர் நார்மல் 30% பார்த்தோம். பட் இனிமேல் வந்து இட் இஸ் 22% ஃபார் ஹிம். யார்? டொமஸ்டிக் கம்பெனி. ஓகேவா? ஸோ ப்ளஸ் சர்சார்ஜ் எப்பவும் போல் மேண்டேட்ரி. ஓகேவா? ஸோ சர்சார்ஜ் at 10% plus health and educational cess at 4%. So total எவ்வளோ பவர்? The effective rate 22 plus 10% plus 4%, which is equal to 25.168%. Done. Next,
நான் வந்து இன்கம் ஒழுங்காக காமிக்கலை, ஓகேவா? நான் ஒழிச்சு வச்சுருக்கேன். அந்த மாதிரி இன்கம்னா ஐ டோல் யூ மேக்ஸிமம் மார்ஜினல் ரேட்டில் டேக்ஸ் பண்ணுவோம், கரெக்டாக? ஸோ ஸோ அது எப்படி பண்ண போகிறோம்? Income in case of income in case of close connection to transfer pricing. If your articleship has already started, you must be aware of what is transfer pricing. ஸோ இல்லைங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதுக்கு வந்து டேக்ஸ் at 20%, ப்ளஸ் சர்சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்கும்? ஆப்வியஸ்லி 10%, சாரி 30%, ப்ளஸ் சர்சார்ஜ் at 10%. அடுத்தது ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷனல் செஸ் at 4%. ஸோ டோட்டல் எஃபெக்டிவ் ரேட் என்னப்பா? 30% plus 10% plus 4%. That comes around 34.32%, if I'm not wrong. So 39. So have you done? If you have done, I'm proceeding further. So this was for domestic company which is not engaged in manufacturing. Okay, so generally we have this thing like company na rendu vagaila paapom. Onnu adu manufacturing ah illaya, innonu vandu is it a normal company? Okay, so second one potkonga heading section 115 BA, section 115 BAB. So BAB stands for what? BAB stands for domestic manufacturing company. Domestic manufacturing company. Okay, so 115 BAC is for individual, BAA is for company which is not involved in manufacturing, BAB is also for domestic company but it is involved in manufacturing. Okay, so idhula என்னங்க eligibility? First assessee யாரா இருக்கணும்? Assessee must be a domestic manufacturing company. A domestic manufacturing company. So இவங்க என்ன பண்ணணும்? Assessee must not claim deductions first of all. என்ன deductions claim பண்ணால் ஓல்டு கீழே போயிடும். அண்ட் நமக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் மாதிரி வருஷம்லாம் ஆப்ஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணணுன்னா பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா ஓல்டு ரிஜைமில் போகிறீங்கன்னா போய்க்கலாம். நோ, இஃப் யூ சூஸ் ஃபார் நியூ ரிஜைம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி தான் லைக் இஃப் யூர் டிஃபால்ட் ஃபார்ம் வந்து இதுவாகிடும் இல்லையா? ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு சே லைக் இது வந்து ஓல்டு ஸ்கீம் போயிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்பவும் இதுக்கு வர்றது வந்து இட் வில் பிகம் இம்பாசிபிள். சரியா? ஸோ அசஸ்சி வந்து டொமஸ்டிக் கம்பெனியாக இருக்கணும், மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்கணும் அசஸ்சி கண்டிப்பாக. நெக்ஸ்ட், அசஸ்சி cannot claim deductions and exemptions. ஸோ அன்லைக் 115 பிஎஸ்சியில் என்ன பண்ணோம்? ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் இன்கம் வந்து வி யூஸ் டு கம்ப்யூட், அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன பார்த்து மைனஸ் பண்ணுவோம், எக்ஸம்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்து மைனஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. அசஸ்சி cannot claim deductions and exemptions. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு, அப்போது எல்லா டிடக்ஷனுமே வராதான்னு கேட்டால் தேர் ஆர் சர்டன் டிடக்ஷன்ஸ் லைக் ஏடிஏஏ சாரி ஏசிஆர்ஆர்பி ஓகேவா, கியூக்யூபி அந்த மாதிரி ஒரு சில டிடக்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். பட் ஸ்டில் வி ஷுட் சி இட்ஸ் அப்ளிகபிலிட்டி ஹியர். ஓகேவா, எவ்ரி டைம் யூ சி சம் டிடக்ஷன் யூ ஷுட் செக் இஃப் இட் இஸ் அப்ளிகபிள். ஏன்னா ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். தானா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மேனுஃபேக்சரிங் சொல்கிறீங்களே, இந்த மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ஏதாவது மீனிங் இருக்கான்னு கேட்டால் எஸ், மேனுஃபேக்சரிங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் மீனிங். ஓகேவா? ஸோ மேனுஃபேக்சரிங்னா என்ன? மேனுஃபேக்சரிங் மீன்ஸ்
manufacturing now. Assessee must be engaged in the manufacturing but does not engage in. Idhula not engaged, does not include. Does not include. Manufacturing does not includes. First one, development of software. Development of software. Next one வந்து mining. இது எப்படி manufacturing ஆகும்? ஆல்ரெடி இருக்கிறத தான் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா? So mining is not manufacturing. Third point, converting marble blocks into slabs. Converting marble blocks into slabs. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஜென்ரலி நம்ம மலையெல்லாம் குடஞ்சி கிரானைட் எடுக்கிறது, அதை வந்து ஸ்லாப்ஸாக மாற்றுறது, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி மார்பிள்ஸ் வந்து பிளாக்ஸாக இருக்கும். அதை வெட்டி ஸ்லாப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் மேனுஃபேக்சரிங் கிடையாது அகேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபில்லிங் ஆஃப் கேஸ் இன்டு சிலிண்டர்ஸ். இதுவும் அகேன் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை யூ ஆர் ஃபில்லிங் அண்ட் பேக்கிங் இட் இல்லையா? ஸோ அகேன் இது வந்து இட்ஸ் நாட் அண்டர் மேனுஃபேக்சரிங். Next, printing of books or film production. இதுவும் manufacturing கீழே வராது. Printing of books or film production. We have this thing called section 9. ஓகேவா? அதில் will be இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன, ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு அது எப்படி நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் அது வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து others as may be prescribed. ஓகே. ஸோ 115 BAB பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி 115 BAC பார்த்து முடித்தோம். 115 BAC is special tax rate or new regime tax rate for individuals. So it had certain limitations and slab rates அதெல்லாமே பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் we started with 115 BAB. BAB stands for domestic company engaged in manufacturing. அதுக்கு முன்னாடி we saw BAA which is domestic company which is not engaged in manufacturing. சரியாப்பா? நெக்ஸ்ட் இப்போது இதில் வேறு சில கண்டிஷன்ஸ் கூட இருக்குது, அதாவது டேக்ஸ் ரேட்ஸு அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது டேக்ஸ் ரேட். டேக்ஸ் ரேட்ஸ். ஸோ டேக்ஸ் ரேட்ஸ் எப்பவும் போல் என்னவா பிரிப்போம்? 3 பிரிப்போம். கரெக்டாக? பட் இங்கே வந்து நம்ம 4 பிரிக்க போகிறோம். சரியா? ஸோ மேக் இட் அ லிட்டில் பிட் ஸ்பேஷியஸ் டு யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்பெஷல் இன்கம். ஸ்பெஷல் இன்கம் என்ன பண்ணுவோம்ப்பா? ஸ்பெஷல் இன்கம் இஸ் ஆல்வேஸ் taxable at ஸ்பெஷல் ரேட். நெக்ஸ்ட் இன்கம் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்கம் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் டாபிக் அதர் இன்கம், அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் இல்லாமல் மற்ற இன்கம், அதர் இன்கம். நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் இல்லாமல் ஏவோ கண்டுபிடிக்கிறார் உன் இன்கம் இதுதான், நீ வந்து தப்பாக எனக்கு சொல்லிட்ட. ஓகேவா? க்ளோஸ் கனெக்ஷன் வித் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங். ஹேண்ட்ரைட்டிங் கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்குது, சாரி. ஸோ ஸ்பெஷல் இன்கமோடைய ரேட்ஸ் என்ன? எப்பவும் போல் ஸ்பெஷல் ரேட்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஸ்பெஷல் இன்கமுக்கு ஸ்பெஷல் ரேட் ப்ளஸ் சர்சார்ஜ்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ சர்சார்ஜ் வந்து இட் இஸ் 10% அகேன் ப்ளஸ் 4%. இந்த இடத்துல சர்சார்ஜ் வந்து என்னதுப்பா? இந்த சர்சார்ஜ் வந்து இட் இஸ் மேண்டேட்டரி. நோ ஆப்ஷன்ஸ் லைக் இவ்வளோ லிமிட் போனால் தான் அப்படின்லாம் இல்லை. இது மேண்டேட்டரி. ரேட்டு போட்டால் சர்சார்ஜை போட்டுடணும், ஹெச்எஸ்சி போட்டுடணும் ஆப்வியஸ்லி. ஓகேவா?
next point. Next வந்து it is for income from manufacturing. So manufacturing பண்ணி மட்டும் எனக்கு income வருது அப்படின்னா அந்த incomeல tax rate would be 15% plus 10% cess plus 4% HEC. ஓகேவா? அடுத்தது if it is going to be other income, அதாவது நான் வந்து மற்ற இன்கமும் பண்ணும், மேனுஃபேக்சரிங் தாண்டி I will have other income. So first special income at special rate, manufacturing income at manufacturing rate, other income at general rate, that is 22% as above. முன்னாடி டொமஸ்டிக் கம்பெனிக்கு சேம் ரேட் தான் பார்த்தோம். So 22% plus 10% plus 4% cess. So totally it sums up again. இப்போ next last transfer pricing. இதுவும் no change, maximum 30% plus 10% plus 4%. Okay. So 115 BAC is for individual, BAA is for domestic company, BAB is also for domestic company but engaged in manufacturing. Next பார்க்க போகிறது BAC. So before going to 115 BAC பார்த்தாச்சு. BAD ஒரு சின்ன குட்டி ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் போடுறேன் பார்த்துக்கோ. ஸோ 115 செக்ஷன் ஃபார் கம்பெனிஸ்னு வந்துச்சுன்னா ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்று மேனுஃபேக்சரிங், இன்னொன்று வந்து அதர்ஸ். அதர்ஸுக்கு ரேட் என்னது? we have 4 rates: special income, income for other income, and then transfer pricing. So special income ku special rate plus 10% plus 4%, other income ku 22% plus 10% plus 4%, transfer pricing ku 30% plus 10% plus 4%. When it comes to manufacturing, we have another classification, manufacturing income. So for this, special income would be special rate plus 10% plus 4%, manufacturing income 15% plus 10% plus 4%, other income 22% plus 10% plus 4%, transfer pricing 30% plus 10% plus 4%. Okay ba? So idukku vandu it is 115 BAA and adukku vandu BAB. Okay ba? BAC is for individual. Next BAD. BAD வந்து சொசைட்டிக்கு. ஸோ பேசிக்கலி ஃபஸ்ட்டு BAB நம்ம எப்படி பார்த்தோம், BAA எப்படி பார்த்தோம்? BAA வாஸ் டொமஸ்டிக் கம்பெனி வித்தவுட் மேனுஃபேக்சரிங். அதே மாதிரி BAD இஸ் ஃபார் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி வித்தவுட் மேனுஃபேக்சரிங். ஓகேவா? ரேட் ஃபார் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி, ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்கீம் ஃபார் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி. ஸோ இதுக்கு வந்து டேக்ஸ் ரேட் எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போமா? லெட்ஸ் மூவ் டு டேக்ஸ் ரேட்ஸ். ஸோ டேக்ஸ் ரேட்ஸ் பார்த்தோம்னா அகெயின் வில் ஹேவ் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். என்ன கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ்? 3 கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். வாட் குட் பி த 3 பாசிபிள் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ்? இன்கம், ஸ்பெஷல் இன்கம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங். கரெக்டா? ஸோ ரைட் டவுன் ஸ்பெஷல் இன்கம், normal income or other income, however you say. Assessing officer கண்டுபிடிக்கிற transfer pricing. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கான ரேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார் ஸ்பெஷல் இன்கம் இட் இஸ் ஸ்பெஷல் ரேட் ப்ளஸ் சர்சார்ஜ் ப்ளஸ் செஸ். ஸ்பெஷல் ரேட் plus surcharge percentage வந்து again 10%. ஓகேவா? plus 4% cess. next special rate னு வரும்போது, the normal rate னு வரும்போது எப்பவும் போல first tax rate is 22%, surcharge is 10% which is mandatory, then cess is 4%. Okay va? As for pricing 30% plus 10% plus 4%. Right? ஸோ இங்கே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது,
அந்த முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா very very important, option once taken cannot be withdrawn. Option once taken cannot be withdrawn. கம்பெனிஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரூலே நம்ம பார்க்கல, ஞாபகம் இருக்கா? பட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு we have this rule. Option once taken cannot be withdrawn. Next பார்க்க போகிறது 115 BE. E. This is also for cooperative society but with manufacturing. Okay ba? So any cooperative society engaged in manufacturing will be the eligible entity. So eligibility பார்த்தோம்னா first one, cooperative society engaged in manufacturing. Cooperative society engaged in manufacturing. Second point என்னது, அது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். Deductions and exemptions cannot be claimed. Deductions and exemptions. இப்போ இது எழுதும் போதே you would have memorized, உங்களுக்கே தெரியாமல். கரெக்டாக நியூ ரிஜைம்னா ரிடக்ஷனும் எக்ஸாம்ஷனும் வராது, எஸ்பெஷலி கம்பெனி அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு cannot be claimed. Next point, tax rate. Tax rateக்கு வந்து மொத்தம் எத்தனை டிவிஷன்? 4 டிவிஷன். என்ன டிவிஷன்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாப் ரேட். நோ, நம்ம ஆர்டராக போவோம். ஸ்பெஷல் ரேட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பெஷல் ரேட். மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு மேம் எனக்கு. எஸ், அதான் என்னுடைய மோட்டிவ். ஸ்பெஷல் ரேட்டுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் ரேட் எடுத்துப்போம். ஸ்பெஷல் ரேட், சாரி 2 இடத்துல ரேட் போட்டேன். ஸ்பெஷல் இன்கம், ஸ்பெஷல் இன்கம், மேனுஃபேக்சரிங் இன்கம், other income, transfer pricing. So special income, Dora the Explorer மாதிரி ஆயிட்டேன். Special income, manufacturing income, other income, transfer pricing. ஓகேவா? ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் மட்டும் அசஸிங் ஆஃபீஸர் எங்கேஜ் ஆனதான் வரும். ஓகேவா? ஸோ இதில் ரேட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்பெஷல் ரேட்டு ப்ளஸ் சர்சார்ஜ் எவ்வளோப்பா? சர்சார்ஜ் வந்து எப்பவும் போல் 10% plus cess at 4%. ஓகேவா? அடுத்தது மேனுஃபேக்சரிங் இன்கமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அகேன் 15% ப்ளஸ் 10% ப்ளஸ் 4%. இதுவே மற்ற இன்கம்களாக இருந்தால் 22% ப்ளஸ் 10% ப்ளஸ் 4%. இதுவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங்காக இருந்தால் 30% ப்ளஸ் 10% ப்ளஸ் 4%. ரைட்? ஸோ இட்ஸ் லைக் வெரி ஈஸி. இப்போ இது வந்து நம்ம அப்படியே கேல்சியில் போட்டோம்னா என்ன வரும்னா 17.16% வரும். இதை கேல்சியில் போட்டோம்னா 25.16% வரும். ஓகேவா? இதுக்கு வந்து 34.32%. ஓகேவா? ஸ்பெஷல் இன்கம்க்கு நமக்கு தெரியாது, போட்டால் தான் தெரியும். தானா? ஸோ இதுலேயும் வாட் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங்? வாட் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங்? மேனுஃபேக்சரிங்னா என்னது? மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்பெல்லிங் மறந்து போச்சு. மேனுஃபேக்சரிங்னா கன்வெர்ட்டிங் ரா மெட்டீரியல் இன்டு ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். கரெக்டாக? கன்வெர்ட்டிங் raw material to finished goods, but this does not include முதல்ல பார்த்தா அதே விஷயங்கள். முதல்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்?
manufacturing does not include அப்படி என்று சொல்லி these are few aspects. ஸோ அது அப்படியே வரும். பார்த்தீங்களா, நான் வேகமாக எழுதிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வேகமாக எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள். டோன்ட் லீவ் ஸ்பேஸ், அப்புறமா எழுதுகிறேன், ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறேன் அப்படின்லாம் எதுவும் பண்ணாதப்பா. கையோடு எழுதிரு. ஓகேவா? நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன். நான் அந்த மாதிரி நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன், அப்புறமா எழுதுறதுக்கே மறந்து போயிடுவேன். ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் டூ தட். மேனுஃபேக்சரிங்னா என்னெல்லாம் வராது? டெவலப்பிங் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர், மைனிங், converting marble into slab, filling of gas into cylinders, printing of books or film production. Next, others as may be prescribed. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கவர்மெண்ட் எப்போ வேணால் எதை வேணால் சொல்லலாம், இது மேனுஃபேக்சரிங்கில் வராதுன்னு. அவங்க எதை சொல்கிறாங்களோ அது எதுவுமே மேனுஃபேக்சரிங்கில் அதுக்கப்புறமா வராது. ஓகேவா? ஸோ ஒரு குட்டி ரிவிஷன் மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா, we started with 115 BAC. ஓகேவா? 115 BAC was for individual. அதுக்கப்புறம் we saw 115 BAA, 115 BAE, 115 BAD. அப்புறமா இப்போ நம்ம பார்க்குறது கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம். So it's time for a summary. But before that, we have this thing. So once opted, it cannot be taken back. அந்த மாதிரி ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது, அது மட்டும் எழுதிக்கோங்க. இங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குது, நான் எழுதிக்கிறேன். ஸோ நோட் அதர் கண்டிஷன்ஸ். அதர் கண்டிஷன்ஸ் என்னெல்லாம் வரும்? ஃபஸ்ட்டு, இட் மஸ்ட் பி செட்டப் ஆஃப்டர் ஒரு சர்டன் டேட் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த டேட்டுக்கு அப்புறமா செட்டப் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இட் மஸ்ட் பி செட்டப் ஆஃப்டர் 1/4/2023. அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டார்ட்டும் எப்போ பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் த மேனுஃபேக்சரிங் மஸ்ட் start the manufacturing at 31st 2024. அதுக்கப்புறமா பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேசிக்லி they are giving you the time. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை செட் பண்ண ஒரு மாதம் ஆகுதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு, ஸோ இண்டஸ்ட்ரி செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 30 days you should start your manufacturing production as well. ஓகேவா? ஸோ this does not include, do not use old plant and machinery. New தான் யூஸ் பண்ணணும். old plant and machinery செகண்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுப்பா. சரியா? you'll find similar points in PGBP as well. machinery. next வந்து not from splitting up of reconstruction. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் வந்து வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் கூட மர்ஜாக இருக்கக்கூடாது, இல்லைனா ஒரு பிஸ்னஸை 2-3 பிரிச்சிருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி நாட் ஃப்ரம் இல்லைப்பா, ஃபார்ம்டு, நாட் ஃபார்ம்டு பை ஸ்ப்ளிட்டிங் அப், not formed by splitting up or reconstruction. ஓகேவா? அடுத்தது satisfy other conditions if any. satisfy other conditions if any. ஓகேவா? So basically we have seen so and so aspects. இங்கே ஆரம்பித்தோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு 115 BAA பார்த்தோம். ஒரு ரிவிஷன் போட்டுக்கலாம்.
ஸோ 115 BAA பார்த்தோம். BAA is for a domestic company which is not engaged in manufacturing. இதுக்கான ரேட்ஸ் வந்து நம்ம மூணாக பிடிச்சோம். அதர் இன்கம், ஸ்பெஷல் இன்கம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங். அதர் இன்கம்க்கு 22% ப்ளஸ் 10% ப்ளஸ் 4%. ஸ்பெஷல் இன்கம்க்கு ஸ்பெஷல் ரேட் ப்ளஸ் 10% ப்ளஸ் 4%. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங்க்கு 30% ப்ளஸ் 10% ப்ளஸ் 4%. அப்புறம் பார்த்தது இதோட வேரியேஷன் 115 BAB which is for manufacturing company, which is domestic company, a domestic manufacturing company. So இதுக்கு ரேட்ஸ் பார்த்தோம்னா நாலாக பிரிச்சோம். மேனுஃபேக்சரிங் இன்கம், அதர் இன்கம், ஸ்பெஷல் இன்கம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங். மேனுஃபேக்சரிங் இன்கம்க்கு 15% ப்ளஸ் 10% ப்ளஸ் 4% because government wants to give concession if you are going to manufacture. அதர் இன்கம்க்கு 22% ப்ளஸ் 10% ப்ளஸ் 4%. அப்போ மொத்தமாக கொடுக்கலாமே மேம், அவ்வளோ நல்லவங்க கிடையாது. ஸ்பெஷல் ரேட்டுக்கு ஸ்பெஷல் ரேட் ப்ளஸ் 10% ப்ளஸ் 4%. அடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங்க்கு 30% ப்ளஸ் 10% ப்ளஸ் 4%. ஸோ திஸ் வாஸ் ஃபார் கம்பெனி. நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி வி ஹேட் திங்ஸ் ஃபார் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி as well. ஸோ அதுக்கு வந்து வி ஹேட் ரெண்டு செக்ஷன், 115 BAE அண்ட் BAE and BAD. ஓகேவா? ஸோ 115 BAD was for manufacturing cooperative society. So manufacturing cooperative society ke again we had three classifications: manufacturing income, special income, other income, transfer pricing. Manufacturing ku 15% plus 10% plus 4%, others ku 22% plus 10% plus 4%, special income ku special rate plus 10% plus 4%. இதுவே வந்து transfer pricing ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா 30% plus 10% plus 4%. This was for 115 BAD. இதுவே BAE. BAEனா என்னது? மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கிறது. ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் இருந்துச்சுன்னா 4 ரே, சாரி தான் மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா BAE இல்லை, BAE. BADக்கு வந்து we have 3 classifications: other income, special income and transfer pricing. அதருக்கு 22 plus 10 plus 4. ஸ்பெஷலுக்கு ஸ்பெஷல் ரேட் plus 10 plus 4 ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா 30% ப்ளஸ் 10 செல்ஸ் சர்சார்ஜ் ப்ளஸ் 4% செல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதில் முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் எது மைண்டில் வச்சுருக்கோம்னா, மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஒரு சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வராது. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டெவலப்பிங் சாஃப்ட்வேர், செகண்ட் ஒன் வந்து மைனிங், தேர்ட் வந்து கன்வெர்ட்டிங் மார்பிள் பிளாக்ஸ் இன்டு ஸ்லாப்ஸ், அடுத்தது வந்து ஃபில்லிங் ஆஃப் கேஸ் இன்டு சிலிண்டர், நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரிண்டிங் ஆஃப் புக்ஸ் ஆர் ஃபிலிம் ஷூட்டிங். ஓகேவா? இதெல்லாம் தாண்டி எனி அதர் ரூல் ஆஸ் மே பி ப்ரெஸ்கிரைப்டு, அதுவுமே வந்து இட் வில் நாட் பி இன்க்ளூசிவ் இன் மேனுஃபேக்சரிங். ஓகேவா? ஸோ வி ஹேவ் சீன் ஆல் தி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்டர் த நியூ டிசைன். ஓகேவா? ஸோ லாஸ்ட்டாக we are going to see few aspects called undisclosed income, undisclosed source of income. இது முடிச்ச உடனே we'll have one small break in which you will revise everything and get back. அதுக்கப்புறம் we'll be starting with residential status. ஓகேவா? The first one, section 68. ஓகேவா? So section 68 talks about cash credit. ஸோ கேஷ் கிரெடிட் அப்படின்னா நான் அதிகமாக வச்சுருக்கிற என்னுடைய கிரெடிட் அளவு, அதாவது இவ்வளோ தான் வித்ட்ரா பண்ண முடியும், ஒரு இவ்வளோ தான் வச்சுருக்க முடியும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதை தாண்டி ஜாஸ்தியாக வச்சுருந்தேன்னா இட் இஸ் கேஷ் கிரெடிட். நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் 69. ஓகேவா? unexplained investment, unexplained investment. அடுத்தது செக்ஷன் 69A, unexplained money. காசு வச்சுருக்கேன், ஆனால் நான் ஏன் வச்சுருக்கேன், எதுக்கு வச்சுருக்கேன், எங்கேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன், எங்கே இருந்தால் சம்பாதிச்சேன், யார் கொடுத்தாங்க, எதுக்குமே எனக்கு பதில் தெரில. இல்லைனா கடன் வாங்கினேன்னு சொல்கிறேன், சரி கடன் கொடுத்தவங்கிட்ட போய் கேட்பேன், நீ இவனுக்கு காசு கொடுத்தேன், எவ்வளோ கொடுத்த, அவன் சொல்லிடுவான் இவ்வளோ கொடுத்தேன் இவ்வளோ கொடுத்தேன்னு. அது நீ எப்படி சம்பாதிச்சேன்னு கேட்பேன். அப்போ அதுக்கு அவன்கிட்ட பதில் இல்லைனாலும் எனக்கு தான் டேக்ஸ் போடுவான்.
ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஷன் 69B. ஸோ 69Bயில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாட் ஃபுல்லி டிஸ்க்ளோஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன், பட் முழுசாக சொல்லுது. ஓகேவா. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாட் ஃபுல்லி டிஸ்க்ளோஸ்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாட் ஃபுல்லி disclosed. Next one, section 69C. Section 69C. 69C எதை பற்றி பேசுது? 69C unexplained expenditure பற்றி பேசுது. Unexplained expenditure. Last 69D. இது வந்து amount borrowed or repaid on hundies. Amount borrowed or repaid on hundies. ஸோ இது எப்படிங்க டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, யூ ஆட் a note here. ஓகேவா. ஸோ நோட் நோட் என்னதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு அசசி கிட்ட கேட்பாங்க. ஓகேவா. இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது, அசசி ஆஃபர்ஸ் நோ எக்ஸ்பிளனேஷன். Assessee offers no explanation or explanation offered is not satisfactory. Explanation offered is not satisfactory. ஸோ இந்த ரெண்டு கேசஸ்லையுமே அசஸி டு அசஸிங் ஆஃபீஸர் ஏஓ, யாருக்கு? அசஸிங் ஆஃபீஸருக்கு. ஏஓனா அசஸிங் ஆஃபீஸர்ப்பா, சரியா. தென் என்ன பண்ணுவார்? he will treat this as income. He will treat this as income. ஓகேவா. ஸோ இதுக்கான டேக்ஸ் எங்கே வரும்னா, இதுக்கான டேக்ஸ் வந்து அண்டர் செக்ஷன் 115 BBE. ஓகேவா. ரேட் வந்து மேக்ஸிமம் ரேட்பா அட் 60% ப்ளஸ் செஸ் 25% ப்ளஸ் 4%. இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ரேட் அட் 78%. இது வந்து பக்கா எம்சிக்யூ கொஷின். ஒரு கொஷின் ஒரு எம்சிக்யூவில் 2 மார்க்குக்கு வரும். ஓகேவா. ஸோ இன்கம் கொடுத்துருவான், மொத்த இன்கமையும் டோட்டல் பண்ணி அதில் 60% ப்ளஸ் 25% ப்ளஸ் 4% பண்ணணும். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா. ஸோ அன்டிஸ்க்ளோஸ்ட் இன்கம்னு பார்க்கும்போது 68, 69A, B, C, D அப்படின்னு இருக்குது. 68A is for cash credit, 68B is for unexplained investment, 69A is for unexplained money, 69B is for investment not fully disclosed, 69C is for unexplained expenditure, and 69D is for amount borrowed or repaid on hundies. ஓகேவா. அப்போ நான் என்ன அர்த்தம், நான் வந்து இது வச்சுருப்பேன் இல்லையா, காசு சேர்த்து வைப்பேன் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி we have திங் இன் பேங்க் கால்ட் hundies. ஓகேவா. ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து ப்ளட்ஜ் பண்ணி காசு வாங்குறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் இஸ் நாட் ரைட். ஓகேவா. ஸோ ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நான் அதை வச்சுருப்பேன். ஸோ அதுக்கு மேலே ஐ ஷுட் நாட் டூ anything. If any amount borrowed on such hundies, that will be taxable at
60 + 25 + 4%. ஓகேவா? ஏன் மேம் அப்படி? மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் யார் வச்சுருப்பாங்கன்னா ட்ரஸ்ட்டு அவங்கெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ட்ரஸ்ட்டில் கோவில் இல்லாமல் வரும். ஓகேவா? ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து மக்கள்கிட்டேருந்து டொனேஷன் வாங்குவாங்க. ஹவு இஸ் இட் கோயிங் டு அஃபெக்ட்னா, இந்த டொனேஷனை வாங்கும்போது இவங்க ஒரு ஸ்லிப் கொடுப்பாங்க ரெஜிஸ்டர்டாக இருந்தால். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஸ்லிப்பை வச்சு என்ன பண்ணுவான்னா, டொனேஷன் கொடுத்தவன் அவன் டோட்டல் இன்கம்லேருந்து டிடக்ஷன் வாங்கிப்பான் 80Gக்கு கீழே. இந்த மாதிரி நான் வந்து டொனேஷன் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு மேலே டேக்ஸ் கட்டியிருக்க மாட்டான். ஓகேவா? பட் இப்போது அந்த டொனேஷன் அமௌண்ட் எல்லாமே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், இதெல்லாம் டேக்ஸ் கட்டாமல் சேர்ந்த அமௌண்ட், அன்டாக்ஸ்டு இன்கம், அதான் டொனேஷன் அமௌண்ட்டு. இப்போ லெட்டர்ஸ் அசியூம் இதை வச்சு நான் வந்து காசு வாங்குறேன். ஓகேவா? இதை பேங்க்கில் ப்ளட்ஜ் பண்ணி நான் காசு வாங்குறேன்னா, இட் இஸ் பேசிக்கலி ஐ எம் மேக்கிங் மணி அவுட் ஆஃப் மை அன்டாக்ஸ்ட் இன்கம், மேக்கிங் மோர் மணி அவுட் ஆஃப் அன்டாக்ஸ்ட் இன்கம் விச் வில் அட்ராக்ட் கவர்மெண்ட். அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ஆல்ரெடி அதில் டேக்ஸ் கட்டல, இல்லை நீ வேறு எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உனக்கு வந்து நார்மல் இன்கமில் ஸ்பெஷல் ரேட், யுவர் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் 60% ப்ளஸ் சர்சார்ஜ் ப்ளஸ் செஸ். ஓகேவா? So this is all about the new tax regime. So with this, the chapter 1 and chapter 2 is getting completed. சரியா? ஸோ இதில் வெறும்னே நம்மளுடைய புது சீரீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த நோட்ஸ் ஃபுல்லாகவே. நான் அப்புறமா அனுப்புகிறேன்னு சொல்லுவேன், அப்புறம் நான் மறந்து போயிடுவேன், அப்புறமா நீ வந்து என்கிட்ட கேட்பேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போவே அனுப்பிச்சிடுறேன். ஸோ இது வரைக்கும் ஐ எம் சென்டிங் யூ. ஓகேவா? ரைட்டு. ரிசீவ் ஆயிடுச்சான்னு ஒரு வாட்டி கன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பா. வெரி குட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க, ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ விச் வி வில் பி டெக்னிக்கலி ஸ்டார்டிங் ஆஃப்டர் குட்டி கமர்ஷியல் பிரேக், சாரி நான் கமர்ஷியல் பிரேக். சாப்டர் 2. Can take a break. Exactly 5 minutes. 6 o'clock ஆகுது. 6:05 we will be resuming. Okay வா?
இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஒரு குட்டி டாபிக் இப்போ அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் சொல்லிட்டு சரியா. ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கமோடைய பவர்ஸ் வந்து இட் இஸ் என்டையர்லி வித் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ வேணும்னா என்ட்ரி நம்பர் 82 படி இது எக்ஸாம்ட் அண்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், பட் 46 படி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வேணும்னா தே கேன் ஹாவ் திஸ் திங். அதுக்கு பேர் என்னது? இன்கம் டேக்ஸ்டு. ஓகேவா? ஸோ இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் நம்ம ஏன் டேக்ஸ் பண்ண மாட்டோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதில் வந்து ப்ராஃபிட்னு பார்த்தாலே ரொம்ப கம்மி. அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து ஃபுட்டு அந்த மாதிரி பேசிக் அம்யூனிட்டிஸ்க்காக இருக்கிறதுனால, ஒரு ஃபுட்டோடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரையே நான் டேக்ஸ் பண்ணுறேன்னா அதோடைய அல்டிமேட் இது வந்து இன்னும் டேக்ஸ் ஜாஸ்தியாகிடும், இன்கம் லைக் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரைஸ் வந்து நான் நார்மலாக பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு கம்மியாகும், பட் நான் அதுக்கு மேலே டேக்ஸ் கட்டுறேன்னா அப்போ ஹவு மச் வில் ஐ டேக்ஸ் ஃபார் த ரா ரைஸ்? ஐல் பி டேக்ஸிங் மோர். ஏன்னா அப்போ தான் என்னோட காஸ்ட் ரெக்கவர் ஆகும், ஏன்னா டேக்ஸ் வந்து நான் மட்டும் கட்டுறேன். கரெக்டாக? ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் வந்து அப்படி பண்ணும்போது அல்டிமேட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ தேர் ஆர் அதர் மாரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வை இட் இஸ் நாட் பீங் டேக்ஸ்ட். ஓகேவா? நான் சொன்னது ஒன் ஆஃப் இட். பட் இந்த மாதிரி தேர் ஆர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் விச் ஆர் கன்சிடர்ட் வை இட் வாஸ் நாட் brought into tax purview, income tax purview. ஓகேவா? பட் மற்றபடி அப்படி தான் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸில் எதுக்குமே டேக்ஸ் இருக்காது. எஸ், ஆப்வியஸ்லி டேக்ஸ் இருக்கும், பட் it will not be like a single person will not be burdened for all the income that is generated. ஓகேவா? சரி, now we'll see how we are going to proceed with this. ஏன்னா இப்போ மொத்தமாக டேக்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம், பட் வாட் அபவுட் த பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்? அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி, ப்ராசஸ் பண்ணி, லைக் ப்ரொடியூஸ்டு கொடுத்த. அப்போ அவங்கெல்லாம் நான் எப்படி டேக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற கொஷனுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கறது தான் இந்த சாப்டர். ஓகேவா? ஸோ சாப்டர் 2 அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட் பேசிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பேசிக்ஸ். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி power to collect taxes, power to collect tax on agriculture income is with யாரு? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 14A. அதன்படி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டட் டு, அதாவது எப்போவுமே நான் டாக்ஸுன்னு வந்தாலே ஐ வில் டெல் யூ ஒன் திங், செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட். இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஆன் ப்ராஃபிட். சிமிலர்லி இன்கம் மைனஸ் டிடக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு taxable income. tax is applicable on taxable income. ஸோ எல்லா இன்கம்க்கும் அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் இல்லையா? Similarly, for agricultural income also there will be certain expenditures which will be basically incurred. So அந்த மாதிரி expenses எல்லாமே we will take. So exempt income is also exempt. Is not allowed as deduction. From taxable income. இப்போ நான் சொல்கிறேன், என் லேண்டிலேருந்து ரெவென்யூவே வரலை, ஆனால் நான் லேண்டுக்கு நிறைய செலவு பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? இப்போது இந்த செலவெல்லாம் நான் வந்து என்னுடைய அதர் இன்கம், மற்ற சோர்ஸஸ் மூலமாக இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா? அதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாமா, இல்லை டிடக்ட் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டால் நோ, இட் கேனாட் பி கிளைம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம். ஏஐன்னு போட்டிருப்பேன், ஏஐன்னு போட்டால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நினச்சிப்பாங்க யாராவது. ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் இஸ் எக்ஸம்ட். எதுக்கு கீழே? அண்டர் செக்ஷன் 10 சப்செக்ஷன் 1. பட் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது சும்மா இருக்குமான்னு கேட்டால் சும்மாவே இருக்காது. ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கமில் இருந்து இதில் தான் எக்ஸாம்ட் இன்கம் வந்தாலும் இதுலேருந்தும் டேக்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. எப்படி?
So the income tax department collects tax through ஒரு method called partial integration or aggregation. Method of aggregation. Partial aggregation or partial integration எப்படி வேணா சொல்லலாம்ப்பா இதை. சரியா? ஸோ பேசிக்கலி என்ன ஏன் இது பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு ஃபார்மர் இருக்கான், அவன் வந்து நிறைய கல்டிவேட் பண்ணுறான். இந்த கல்டிவேஷன் எல்லாம் சேல் பண்ணி அவனுக்கு வரும். அந்த கெயின் என்ன பண்ணுவான், திருப்பியும் அடுத்த கல்டிவேஷனுக்கு என்ன பண்ணுமோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவான் மோஸ்ட்லி. கரெக்டாக? ஸோ திஸ் கீப்ஸ் ஹேப்பனிங். ஆனால் திங்க் அபவுட் அ பர்சன், லைக் ஒரு சுகர் கேனே எடுத்துக்கோ. இப்போ இந்த சுகர் கேனை என்ன பண்ணுவேன், நான் ப்ராசஸ் பண்ணுவேன். ப்ராசஸ் பண்ணி 2 விஷயம் பண்ணலாம். ஒன்று ஜாகரி, இன்னும் வந்து சுகர். ஸோ இந்த மாதிரி 2 விஷயம் பண்ணுறேன். மேபி சுகர் சிரப் கூட பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 விஷயம் நான் பண்ணுறேன்னா, இப்போ இந்த 3 விஷயமும் என்ன ஆச்சு, ஒரு சுகர் கேன் எவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குவேனோ அதை விட பல மடங்கு அதிகமாக தான் சர்க்கரையும் அந்த ஜாகரியும் நான் வந்து வாங்க போகிறேன். கரெக்டாக? ஸோ இட் இன்க்ரீஸஸ் பிகாஸ் இட் ஆட்ஸ் வேல்யூ டு த ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஐம் earning மோர். ஸோ இது வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இதெல்லாம் நான் மேனுஃபேக்சரிங். ஆனால் இதில் எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் இல்லை. அந்த விலையை வைக்கிறது இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி அக்ரிகல்ச்சரல். பட் வை இஸ் இட் பீயிங் டேக்ஸ்ட் அப்படின்னா, இட் இன்வால்வ்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் விச் இஸ் ப்ராசஸிங் விச் இன்வால்வ்ஸ் மணி மேக்கிங். கரெக்டாக? ஸோ பேசிக்கலி இங்கெல்லாம் மணி மேக்கிங் வருதோ அங்கெல்லாம் இன்கம் டேக்ஸ் வந்துடும். அதனால் நீ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னா we have something called partial aggregation which I will be explaining to you shortly. So before that we'll go to other one easy thing, composite income. 2 இன்கமும் இருக்குது. எனக்கு அக்ரிகல்ச்சரும் இருக்குது, ப்ராசஸிங்கும் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது 2 மெத்தடில் நம்ம வந்து டேக்ஸ் பண்ணுவோம். ஒன்று வந்து ஆல்ரெடி ரூல் 6A and 7 கொடுத்துருக்குறது. ஒரு நிமிஷம். ஓகே. ஸோ composite income in case of tea or coffee. இதுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துட்டாங்க, ரப்பரும் கூட. ஓகேவா? ஸோ என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா, ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டுக்கோப்பா. பர்டிகுலர்ஸ், agricultural income, non-agricultural income. I'll explain what this is. First எழுதிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னா ரப்பர்னு அர்த்தம். ரப்பர் வந்து 65% வந்து அக்ரிகல்ச்சரல், 35% வந்து நான் அக்ரிகல்ச்சரல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து காஃபி. காஃபிலே 2 வகை இருக்குது, மேக்கப் போட்ட காஃபி, மேக்கப் போடாத காஃபி. ஓகேவா? ஸோ காஃபியில் க்ரோன் ஆர் கியூர்டு. அடுத்தது காஃபிலேயே grown, cured, roasted, grounded எல்லாமே பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டீ. ஸோ இதுக்கான ரேட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 75%, 25%, 60%, 40%, 60%, 40%. இது என்ன மேம் கதை, எனக்கு ஒன்றும் புரியல. நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ ரப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரத்துலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ரப்பர். கரெக்டாக? ஸோ ஒரு மரம் இருக்கும், அதை வெட்டி they will extract. ஸோ இந்த ரப்பருக்கு கலெக்ட் ஆகிற அந்த லிக்விட் வந்து சாலிட் ஆகும்போது we get the thing இல்லையா? ஸோ அது வந்து இன்னும் ப்ராசஸஸ் இன்வால்வ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் வில் ஹாவ் சம்திங் லைக் அது வந்து எடுக்கும்போது ஒரு கலரில் இருக்கும். ஐ வாண்ட் டு ஃப்ளேவர் இட், ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த கலர், ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த காம்போசிஷன், அது ஃப்ளெக்சிபிளாக ஆக்குறேன், இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆக்குறேன். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் ஈவன் மோர் வேல்யூ ஆடட் இல்லையா? அது இன்னும் நல்லா யூஸ் ஆகும், பெட்டராக யூஸ் ஆகும். வெறுமனே ஒரு மரத்துலேருந்து கலெக்ட் பண்ணுற அந்த கம்மு வந்து இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சாலிடிஃபைட், அதுக்கப்புறமா அதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேங்கிறது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவ் ஐம் ப்ராசஸிங் இட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஹவ் ஐ ப்ராசஸ் இட் அதோடைய ப்ரைஸும் ஏறுமா?
இப்போது நான் வந்து சொல்லிட முடியாது சிம்பிளி ரப்பர் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம், நான் எவ்வளோ கோடி ரூபாய் சம்பாரிச்சாலும் நான் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்? அதனால தான் இந்த ரூல் போட்டிருக்கோம். பிகாஸ் தேர் வேர் பீப்புள் ஹூ ஆர் கிளைமிங் தட் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் இதெல்லாம் நான் வந்து டேக்ஸ் கட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வருவாங்க இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் முன்னாடி கணிச்சு தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த மாதிரி சர்டன் இன்கமில் ஒரு நீ காசை ஜென்ரேட் பண்ணுறேன்னா, லெட்டர்ஸ் அசியும் நீ வந்து 10 லட்ச ரூபா ஜென்ரேட் பண்ணுற. இந்த 10 லட்ச ரூபாயில் 65% தான் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த 65% எக்ஸாம்ட், இது மேலே நீ டேக்ஸ் கட்ட வேணாம். பட் மிச்சம் இருக்குது பார்த்தியா 35%, இதுக்கு மேலே நீ டேக்ஸ் கட்டணும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் வில் பிகம் டேக்ஸபிள். ஓகேவா? அப்போ மற்றது என்ன மேம்? நீங்கள் வந்து 4 டைப் தானே சொல்லியிருக்கீங்கன்னா எவ்வளவோ விஷயங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம், ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து. அப்போ மற்ற அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ்க்கெல்லாம் என்ன ஆகுறது அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அப்போ தான் பிக்சரில் என்ன வரும்? பார்ஷியல் இன்டகிரேஷன் அப்படிங்கிற மெத்தட் வரும். சரியா? அதுக்கு முன்னாடி இது பேசிஸில் ஒரே ஒரு கொஷின் மட்டும் போட்டுக்கலாம். காம்போசிட் இன்கம் ஃபார் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஷின் எழுதிக்கோங்க, எக்ஸாம்பிள் கொஷின். ஸோ அஸ்வின் is engaged, வேற எங்கேயும் இல்லைப்பா, அக்ரிகல்ச்சரில் engaged in growing and manufacturing. ஓகேவா? ஸோ என்னெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாரு, க்ரோ பண்ணுறாரு? ஃபஸ்ட் ரப்பர் க்ரோ பண்ணுறாரு. எவ்வளோ ரூபாய்க்குன்னா 5 லட்ச ரூபாய்க்கு. அடுத்தது வந்து காஃபி வித்தவுட் மேக்கப். காஃபி வித்தவுட் மேக்கப்னால் வெறுமனே க்ரோ பண்ணி க்யூர் பண்ணுறோம். அதாவது வளர்த்து அந்த காஃபி பீனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை க்ளீன் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து 6 lakh rupees. அடுத்தது மேக்கப் போட்ட காஃபி, காஃபி ரோஸ்டட் கிரவுண்டட் எல்லாமே பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து 3 lakh rupees வருது. அது போக டீயும் வச்சுருக்காரு, எஸ்டேட் வச்சுருக்காரு, பெரிய ஆள். ஸோ அதுலேருந்து ஒரு 2 லட்ச ரூபா வருது. ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ ஆச்சு? 16 lakhs. மொத்தமாக 16 லட்ச ரூபாய் இன்கம் வருது. இப்போது டிட்டர்மைன் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் அண்ட் நான் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம். கொஷின் என்னது? டிட்டர்மைன் agricultural and non-agricultural income. ஓகேவா? ஸோ particulars agricultural income, non-agricultural income. ஓகேவா? ஸோ என்னெல்லாம் இருக்கோ ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதிக்கலாம். ரப்பர், காஃபி வித் மேக்கப், வித்தவுட் மேக்கப். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரப்பர், அடுத்தது காஃபி வெறுமனே க்ரோன் அண்ட் க்யூர்டு மட்டும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து காஃபி க்ரோன் ப்ளஸ் க்யூர்ட் ப்ளஸ் ரோஸ்டட். ஃபோர்த் ஒன் வந்து டீ. ஸோ இது போக யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் அனதர் காலம் ஃபார் அமௌண்ட். ஓகேவா? ஸோ அமௌண்ட்டில் we are going to write whatever amount was given in the question. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரப்பர் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம்? ரப்பர் வந்து ரப்பர் இஸ் 5 lakh. ரப்பர் 5 லட்சம். நெக்ஸ்ட்டு 6 lakh. நெக்ஸ்ட்டு 3 lakhs. நெக்ஸ்ட்டு 2 lakhs. டோட்டலாக 16 lakhs. ஸோ இதில் we have percentages, கரெக்டாக? ஸோ if you want you can have a separate classification, presentation purposeக்காக சொல்கிறேன். One can be percentage denoting the income. ஸோ இதுக்கு வந்து it is 65 35. இதுக்கு 75 25. இதுக்கு 60 40 60 40. கரெக்டா? ஸோ if you take calculator, 5 லட்சம் into 65% will be
3,25,000. ஸோ அது மைனஸ் 5 lakh பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு மிச்சம் கிடச்சிடும், which is 1,75,000. ஓகேவா? அடுத்தது 6 lakh into 75% will be 4,50,000. ஸோ 6 lakhல 4,50,000 போச்சுன்னா மிச்சம் 1,50,000 அடுத்தது. நெக்ஸ்ட் 3 lakh into 60% is 1,80,000. மிச்சம் இருக்கிற 1,20,000 அதர் இன்கம். அடுத்தது டீலையும் 60% will be then 80,000. ஸோ இப்போ டோட்டல் போட்டோம்னா எதெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கமோ அதெல்லாம் எக்ஸம்ட் ஆகிடும், எதெல்லாம் நான் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கமோ அதெல்லாம் டேக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ டோட்டல் 3,25,000 + 4,50,000 + 1,80,000 + 1,20,000 will give you 10,75,000. அடுத்தது 1,75,000 + 1,50,000 + 1,20,000 + 80,000 will give you 5,25,000. என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இதுக்கு மேலே ஸ்லாப் ரேட். ஓகேவா? ஸ்லாப் ரேட் போட்டு இது எவ்வளோ டேக்ஸபிள் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ஸ்லாப் ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போது இந்த இன்கம்க்கு 2 கேஸில் எடுத்துக்கலாம். நியூ ரிஜைம் படி அப்படின்னா 7 lakh வரைக்கும் ரீபேட் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரீபேட்டில் போயிடும். ஓல்டு ரிஜைம்னா 5 lakh வரைக்கும் ரீபேட் இருக்குது. ஸோ அப்படின்னா இது ரீபேட்டுக்கு எலிஜிபிள் இல்லை. அப்போ 5,20,000 நான் டேக்ஸ் பண்ணுவேன். அப் டு 2.5 lakh நில் 2.5 to 5 lakh 12,500. அப்புறம் மிச்சம் 5 lakh to 5,25,000 into 20%. சாரி 10% அப்படின்னா 2,500. அப்போ 12,500 + 2,500 15,000 rupees will be the tax plus 4% cess into 4% பண்ணேன்னா 600. 15,600 will be the total tax payable அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டுபிடிச்சேன். ஓகேவா? This was one example question. Next, மற்றதுக்கெல்லாம் எப்படி மேம் கண்டுபிடிக்கிறது? எஸ், நியாயமான கேள்வி. ஸோ கேள்விக்கான பதிலையும் எழுதிக்கலாம். காம்போசிட் இன்கம் இன் அதர் கேசஸ். காம்போசிட் இன்கம் ஸோ இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். டைரக்ட்லி சோல்டு த ப்ராடக்ட். நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன், ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக சேல் பண்ணுறேன், ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு டைரக்ட்லி சோல்டு த ப்ராடக்ட். சோல்டு ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங். ஓகேவா? இப்போ டைரக்ட்லி சோல்டுன்னு அர்த்தம் நான் வாங்குகிறேன், அதுக்கு தேவைப்படுற பேசிக் விஷயங்கள் பண்ணுறேன் அண்ட் அதை வந்து வித்துடுறேன். நோ ப்ராசஸிங் இன்வால்வ், நோ ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் இன்வால்வ். அப்போ என்னுடைய அமௌண்ட் ஆஃப் டேக்ஸபிள் இன்கம் என்னவாக இருக்கும்னா சேல் வேல்யூ, நான் எவ்வளோ சேல் பண்ணேனோ சேல் வேல்யூ less cultivated cost of cultivation, cost of cultivation. இந்த அமௌண்ட் டேக்ஸபிள். ஓகேவா? அடுத்தது சோல்டு ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங். சில நேரம் தேவைப்படுற ப்ராசஸிங்காக இருக்கும், சில நேரம் தேவையே படாத மணி ஓரியன்ட் கமர்ஷியல் ப்ராசஸிங்காக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட் எது அக்ரிகல்ச்சரல், அடுத்தது பிஜிபிபி. ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்பவும் போல் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன். அப்போ மற்றது வரும் இல்லையா, ப்ராசஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த ப்ராசஸ்டு பார்ட்டுக்கு எப்படி பண்ணுவோம், சேல் வேல்யூ லெஸ் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ், ஏபின்னு போட்டுக்கிறேன்ப்பா, அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூசர் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்.
காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங். இதெல்லாம் பண்ணேன்னா மிச்சம் வரது தான் டேக்ஸபிள் இன்கம். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். இப்போது வெறுமனே அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம்னா என்ன அர்த்தம்னா சுகர் கேன் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? சுகர் கேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுகர் கேனுக்கு கீழே அந்த ரூட் எல்லாம் இருக்கும். அதே மாதிரி வி ஹாவ் திஸ் திங் இல்லையா, ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அண்ட் இங்கெல்லாம் வந்து அந்த இது வளர்ந்துருக்கும் விதை மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து தே வில் ஹேவ் டு கட் அண்ட் ரிமூவ். ஓகேவா? இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் அதை வந்து சேல் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அது வந்து பேசிக் ப்ராசஸிங். ஸோ அந்த அளவுக்கு அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸாகவே நான் சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ, அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸுக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட் இருக்குது டிட்டர்மைன் ஆகிருக்கு. ஸோ ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன். ஸோ அது விதை வாங்கினது, அதுக்கான உரம் போட்டது, மருந்து போட்டது எல்லாமே. ஓகேவா? எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணோம்னா வருது நமக்கு அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் விச் இஸ் எக்ஸாம்பிள். அடுத்தது மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்குது. அதாவது ப்ராசஸ் பண்ணுது அந்த பொருளை பேசிக்காக. லைக் சுகர் பண்ணுறது சுகர் கேன்லேருந்து. அதுக்கு சேல் வேல்யூ ஆஃப் சுகர் விற்று எவ்வளோ காசு வந்துச்சு மைனஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ். ஏன்னா நான் என் நிலத்தில் வளர்ந்த சுகர் கேனையே நானே ப்ராசஸ் பண்ணி அதை நானே வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு சேல் பண்ணுறேன். அப்போது நான் இந்த ப்ராசஸிங் வந்து இந்த சுகர் கேன் வந்து வெளியிலேருந்து வாங்கலை. பட் ஒருவேளை வெளியில இருந்து வாங்கியிருந்தேன்னா எவ்வளோ வாங்கியிருப்பேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நான் டிடக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ சேல் வேல்யூ ஆஃப் சுகர் மைனஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸோடைய மார்க்கெட் வேல்யூ மைனஸ் இது போக ஃபர்தராக நான் இதை மாற்றுறதுக்கு இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் லேபர் சார்ஜஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஸ்பெண்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கான மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பேர் என்னது? டேக்ஸபிள் இன்கம். ஓகேவா? இது போக we have a method called partial integration which is very very important. So write down heading partial integration. Okay va? So இது எப்போ அப்ளை பண்ணும்? Apply this when the assessee has both business and assessee has both agricultural income and non-agricultural income. Okay va? So first method எப்படி பண்ண போகிறோம்? I have a format, அதை அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க. So I have to divide it into steps. Step 1, calculate agricultural income plus non-agricultural income. ஓகேவா? Step 2, tax on step 1. Then step 3, agricultural income plus basic exemption limit. Step 4, tax on it. ஓகேவா? ஸ்டெப் 5 வந்து ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட். ஸோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் போத் த டாக்ஸஸ். ஸ்டெப் 2 அண்ட் ஸ்டெப் 4. ஓகேவா? ஸோ 2 minus 4 basically. 2 minus 4. Step 6. ஸோ செஸ் சர்சார்ஜ் எல்லாம் வந்து அப்ளிகபிள்னா அதெல்லாம் போட்டோம்னா we get the total tax liability. ஓகேவா? ஸோ ஸ்டெப் 7 would be total tax liability. ஓகேவா? ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறேன்? ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் ப்ளஸ் நான் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆன் இட். அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் ப்ளஸ் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் டேக்ஸ் ஆன் இட். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் போத் த டாக்ஸஸ் ப்ளஸ் செஸ் ப்ளஸ் சர்சார்ஜ் இஃப் அப்ளிகபிள். ஓகேவா? இதுக்கு எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிளான்னு கேட்டால் நோ. வி ஹாவ் கண்டிஷன். பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷன் ஆப்ட் பண்ணோன்னா யூ மஸ்ட் பி எலிஜிபிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ எலிஜிபிலிட்டி ஒரு குட்டி டப்பாவில் போட்டுக்கிறேன்.
eligibility. Assessee must be individual or HUF. Okay, individual. Assess agricultural income should be more than 5,000. Okay, assessee must be individual. Agricultural income should be more than 5,000. Basic exemption limit விட ஜாஸ்தியா இருக்கணும் other income. Okay, so other income is more than basic exemption limit. That is if he is 60 years or lesser age 2,50,000 மேல இருக்கணும். 60 to 80 னா 3 lakhக்கு மேல இருக்கணும். அதுக்கு மேலனா 5 lakhக்கு மேல இருக்கணும். ஸோ பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டுக்கு மேலே போகணும். அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் மினிமம் 5,000க்கு மேலே இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் இந்த பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷன் மெத்தடில் டேக்ஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா மொத்தமாக டேக்ஸ் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ இது போக ஒரே ஒரு குட்டி இது இருக்குது. ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட். இப்போ லேண்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? லாஸ்ட் பாயிண்ட், treatment of agricultural land. So agricultural land ரெண்டு இடத்துல இருக்க முடியும். ஒன்று வந்து ரூரல் ஏரியா, இன்னொன்று வந்து அர்பன் ஏரியா. கரெக்டாக? ஸோ ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் போட்டுக்கோங்க. ஒன்று வந்து ரூரல், இன்னொன்று வந்து அர்பன். So if it is going to be rural, again மூணா பிரிக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம். ரூரல் அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸம்ப்ட். ரூரல் லேண்ட் ஏரியா தான், பட் அக்ரிகல்ச்சுரல் கிடையாது அப்படின்னா சேல் பண்ணால் கேபிட்டல் கெயின் வரும். ஓகேவா? ஸோ ரூரல் அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டுக்கு மேலே சேல் பண்ணால் நோ கேபிட்டல் கெயின். அதுவே நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டாக இருந்தால் கேபிட்டல் கெயின் வரும். ஆர் அர்பன் ஏரியாவில் இருந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் கெயின் வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கம்பல்சரி அக்விசிஷன். கம்பல்சரி அக்விசிஷன். கம்பல்சரி அக்விசிஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க? கம்பல்சரி அக்விசிஷன்னா ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் இருக்கும், அதை கவர்மெண்ட் வந்து எனக்கு கொடுத்துருன்னு பிடுங்கிக்கும். சரியா? ஆனால் அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஸோ வாங்கிப்பாங்க. சரியா? அந்த மாதிரி வாங்கிக்கிட்டாங்கனாலும் கேபிட்டல் கெயின் வராது. நோ கேபிட்டல் கெயின். ஓகேவா? இதே மாதிரி we have for urban as well. ஓகேவா? அர்பனுக்கு பார்த்தோம்னா அதே 3 கிளாசிஃபிகேஷன் தான். பட் அர்பன் அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸம்ப்ட். அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம். பட் அந்த லேண்டையே நான் சேல் பண்ணுறேன். ஓகேவா? அது லயபிள் டு பிஜிபி, சாரி லயபிள் டு கேபிட்டல் கெயின். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அர்பன் அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டை கம்பல்சரியாக அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க, கம்பல்சரி அக்விசிஷன், அதுக்கும் எக்ஸாம்ட். ஓகேவா? ஸோ அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டு எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பேன். ரூரல் ஏரியாவா அர்பன் ஏரியாவா? ரூரல் ஏரியாவாக இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து வர அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் எல்லாமே எக்ஸாம்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டாக இருந்துச்சுன்னா சேல் பண்ணோம்னா நோ கேபிட்டல் கெயின். அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டாக இருக்குது கம்பல்சரி அக்விசிஷன்னா நோ கேபிட்டல் கெயின். சரியா? அதுவே அர்பனாக இருந்துச்சுன்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாம்ட்டு. பட் அந்த அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்ட் வந்து நான் சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயின் வரும். ஓகேவா? கம்பல்சரி அக்விசிஷன்னா எக்ஸாம்ட் ஆகிடும். நோ கேபிட்டல் கெயின். சரியா? ஸோ திஸ் சாப்டர் 2 இஸ் ஓவர். நோ அதர் டாபிக்ஸ் லெஃப்ட் இன் திஸ். எல்லாமே முடிச்சாச்சு. ஸோ ஒரு குட்டி ரிவிஷன் பண்ணிடலாம் முடிச்ச கையோட. வி ஸ்டார்டட் வித் 115 BA மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, சாரி டொமஸ்டிக் கம்பெனி. ஓகேவா? அடுத்தது பார்த்தது BAD என்னது கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி வித்தவுட் மேனுஃபேக்சரிங். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தது BAE கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி வித்தவுட் மேனுஃபேக்சரிங். ஓகேவா?
அதே மாதிரி BAB பார்த்தோம், விச் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் டொமஸ்டிக் கம்பெனி வித் மேனுஃபேக்சரிங். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ரேட்ஸ் பார்த்தோம். ரேட்ஸில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்காக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் 15 + 10 + 4, மற்ற எல்லாத்துக்கும் 22 + 10 + 4, ஸ்பெஷல் ரேட் ஆச்சுன்னா ஸ்பெஷல் ரேட் + 10 + 4, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் ஆச்சுன்னா 30% + 10 + 4. ஓகேவா? ஸோ ஐ திங்க் we are done with this. ஸோ இந்த சாப்டரில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் பேசிக்லி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்தது கிடையாது. மேக்ஸிமம் தேரி வந்திருக்கு, பட் இந்த பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷன்லாம் டெஸ்ட்டே பண்ணதே கிடையாது. ஸோ அப்படின்னா இது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையான்னு கேட்டால் அப்போ தான் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன் இப்போ வரைக்கும் கேட்கலாம், இனிமேல் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஐசிஏ ஆல்வேஸ் கம்ஸ் அப் வித் நியூ டாபிக்ஸ் ஆல்வேஸ் கொஷின் பேப்பரில். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் யூ ஹாவ் இனஃப் ரிவிஷன் ஆஃப் தீஸ் டாபிக்ஸ். ஸோ ஒரு வாட்டி இது எல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. we can start with residential status in another 2 to 3 minutes. ஓகேவா?